नमस्कार मु सुप्रिया। 4 दिन रे पहुंचिलानी ड्राइवर महासंघर स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन। लोक नाही नथिबा असुविधार सामना करुथबा कुहा जाउची, किंतु काहेकि एपर्यंत महासंघ तार जिद रे अटल रहिची, काहेकि सरकार एपर्यंत महासंघर दाबी संपर्कित कोनोसी प्रसंग रे गोटे निर्णायक स्थिति को नहीं पारनांती कथाटी को, एवं केते दिन धरी गमनागमन क्षेत्र रे अचलावस्था लागि रहिबो ए संपर्क रे आमे अधिक आलोचना करबा। हम सहित प्रसन्न कुमार विश्वई रहिसंती सदस्य ड्राइवर महासंघर। प्रसन्न बाबू स्वागत करूची आलोचना को। पूर्वरु मध्य म आपनक सहित आलोचना करिथिली एवं आपण माने आपनकर 7 दफा दाबी संपर्क रे सूचना भी देथिले। 4 दिन हे गला आ केते दिन पर्यंत ए आंदोलन एम्ति जारी रहिबो? जय जगन्नाथ, नमस्कार। मैडम देखो किसी गोटे छोटिया जिनिस जोटा कि गवर्नमेंट ही चाहूनी बोधे स्ट्राइक भांगे, कारण सी कहूँ आमे तो सब आमे सत्य मानि जाइछु, मात्र आमे कहूँ आपण जो सत्यटा पार्टी रे कहउछंती सेटा लिखित आकार दियंतु, नहले मुख्यमंत्री कहउछंती गोटे छोटिया जिनिस सेतिक माने गले आमे भाई स्ट्राइक उठेबे आमे रेडी होछु। अच्छा, लिखित आकार दियंतु नहले मुख्यमंत्री कहंतु जी। हेले सेही जो लॉलीपॉप आगुर जो सरकार देखैछंती सेही लॉलीपॉप एही भी धरेकी रखिछंती, जोटा कि आमे स्ट्राइक भांगी देले तांके माने ये कर देबे। सेतिमे से दृष्टिरु आमे भाबिकी आमे कहलु जे आपण नियंतु जति समय नेवा तम 3 जो मास मागुछंती आपण तबो 3 मास के 6 मास नियंतु, मात्र आपण लिखित आकार दियंतु, नहले मुख्यमंत्री निजे कहंतु। एबे जो स्ट्राइक आपण करिसंती स्ट्राइक रो वास्तव स्थिति कोन? समस्त स्ट्राइक रे शामिल हेइसंती ना किछि लोक स्वाभाविक भाव रे काम करूछंती आ किछि लोक आपण माने स्ट्राइक रे अछंती? स्ट्राइक रे तो अधिकांश ड्राइवर बसिछंती, स्ट्राइक रे अछंती मध्ये, मात्र आपण जोडन किछि ड्राइवर जोना कि समान म कहि परिबिनी से माने कोन निजे ड्राइवर बनती जानती कि न जानती कि समान मानुछंती कि नै निजे ड्राइवर मु सेटा कहि परिबी, मात्र वर्तमान भी समर्थन अछि एवं समस्त स्ट्राइक रे बसिछि। आपनकर प्राय 35 टी संगठन रहिचंती ए महासंघ अंडर रे? आज्ञा, तो 35 टी संघ जो माने रहिचंती महासंघ अंडर रे से माने समस्त कोन सहमत नथिले एभली एक स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन पई? मैडम देखंतु आपण एबे जो 35 जन संगठन रो जने एबं कहिथिबे कि आमे भाई जो आशोसन जो विरोध करी कहितन जे सरकार मानि नियंती, ताले तांको जदी एटा कथाटा मानिला परे लागुची, जोटा आमे भी मना करनु जे मानि नांती बिले, आमे कोत मानि जनु मतलब लिखित कर दे दियंतु ना, आमे भी ताहरे आमे तब काम करी। अलगा थिला मो प्रश्न थिला जे जेता स्टीयरिंग छाड़ आंदोलन भली एक बड़ निष्पत्ति आपण माने नउछंती, सेते बेले महासंघ अंडर रे थिबा प्रत्येक संघ को आपण सहमति देथि? जी जी जी, आपण जोटा कहले ठीक कथा बेले हम समस्त को सहमति नेइछु। जदि न नै थांतो ताले एत बड़ धारणा प्रथम दिन रु एबे चतुर्थ दिन हेतु बासिले कि लोक बाहर कि कहउछंती आम पेट पाटणा कथा आमे एमतिया निष्पत्ति नै नथिलु, जो माने काम करूछन तांकु काई हैरान करा जाउची, ए कथा काई किछि लोक बाहर कि कहिले पुनी? अच्छा मैडम, आपण जोटा कहले किछि लोक बाहर आपण जतो प्रथम के दिन स्ट्राइक देखिथिबे, डीजल पेट्रोल ठो नै कि समस्त जतिक ड्राइविंग चलौतले समस्त बसिथिबे। हां, आपण ये रे देखिदेबे जो माने रजिस्टर है ना, जो ड्राइवर माने आपण को रजिस्ट्रेशन नाते ऑटो माने जो मन छथि से माने मते ऑटो चलौतले। ताल मन कोन आमे कहिबु कि जे ना समस्त ड्राइवर माने किछि नॉन रजिस्टर्ड ड्राइवर माने को आमे कहि दउ संगठन ड्राइवर बोली। अच्छा अच्छा, ता भितरे किछि हां हां, अच्छा ए कथा टॉपिक ला किछि आपणकर 7 दफा दाबी भितरे गोटे बड़ दाबी थिला ऑटो चालकों को कहीं श्रमिक भितर सामिल करा जाउची, श्रमिक बोर्ड भितर सामिल करा जिबा कथा कहिथिले, किंतु सेही ऑटो चालकों पक्षरु ही गोटे प्रतिक्रिया आसुची जे से माने ए भलिया ए प्रसंग को नै कहीं महासंघ कथा उठाउची बोली करी। अच्छा, ऑटो चालक आज्ञा जो जियो महाशय कहिथिले माने जे आपनकर से आश्वासन जे अछन जे कहिथिले से कोठी रो भुवनेश्वर ना? ये भुवनेश्वर आसोसन सब बड़ स्ट्रंग है ऑल ओडिशा रे, जदि ऑटो मानकर जदि आसोसन देखा जाए तो भुवनेश्वर ऑटो आसोसन पूरा स्ट्रंग अछि, ऑटो पूरा ये करे रखछन से माने कोन ओडिशा टी जाको जति को ऑटो से मानकर प्रतिनिधि से नै जिबे कि आम पाखरे भी ऑटो वाला मिसी जंदी ना, आमे देखुछु जे गां गोड़ी रे को अवस्था रे से मान चलौछ। हां,
ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସେ ପ୍ରତିକାରଟା କାଢିବୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରତିକାର କରିବୁ ନା ଜଣେ ଗୋଟିଏ ରାଜଧାନୀ ଯେତିକି ଅଟୋ ଚଲୁଛନ୍ତି କି ରାଜଧାନୀ ଯେତିକି ବସ୍ ଚଲୁଛନ୍ତି କି ରାଜଧାନୀ ଯେତିକି କାର ଚଲୁଛନ୍ତି କି ରାଜଧାନୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥାଟା ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ନେତା ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ? ଆମର ନେତା ମୁଖ୍ୟ ନା ଆମର ନେତା ନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁରବୀ କରି ବସିଛୁ, ସିଏ ହେଲା ଅଜୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସ ର ଗୋଟେ ସମାବେଶ ହବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆପଣ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଯିଏ ଗାଡିରେ ଆସିବ ତାକୁ କେହି ଅଟକେଇବେନି, ଏଇଭଳିଆ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେଠି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଠୋର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମ୍ୟାମ୍, ଇଏ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ହେଲା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପାର୍ଟି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଡାପିଟା ହବୁ ପୋଲିସ ଆସିବା ଏମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆମେ ବସିଛୁ ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆମ ଯୋଉ ଝଗଡା କରିବେ, ତାଙ୍କର ରାଲି ନିଅନ୍ତେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିକି ଝଗଡା କରିବେ ପ୍ରତି ଗାଁ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ରେ ପ୍ରତି ଇଏରେ, ସେ ତ ପୋଲିସ ଆସି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ କି ଆମକୁ ସେଭ୍ କରିବେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ସେ ବାଡେଇବେ ଯଦି। ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ରାଜନେତାକୁ ଆମେ କିଏ ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ପଶିବୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିନୁ କି କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ବନ୍ଦ କରିନୁ, କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଗାଡି କି ବନ୍ଦ କରିନୁ କି କୌଣସି ସରକାରୀ ଗାଡିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନୁ। ଟୁ ହ୍ୱିଲର ବାଇକ ରେ ଯୋଉମାନେ ଯିବା ଆସିବା ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଧା ଦେଇନୁ। ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ସେଦିନ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଇନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ସଂଗଠନ ଯୋଉଟା ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ତାଙ୍କେ ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଦୋକାନ ବଜାର ସହ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସହ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥା ତ କାହାକୁ ବାଧୁନି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଯଦି ବସି ପଡିଲା ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା କାହାକୁ ବାଧିଲାନି, ମାତ୍ର ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ତାଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯଦି ବସି ପଡିଲା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଦରଦ କାହାକୁ ଶୁଭୁନି, ମାତ୍ର ପବ୍ଲିକ ଦରଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷରେ ଯାକ 12 ମାସ ଯାକ ଗାଡି ଚଲଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ ଭାଇ ଯେ ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାନୁଛୁ ପବ୍ଲିକ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ହକ୍ ଟା କିଏ ଦେଖିବ? ଆମେ ତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁନୁ ନା। ନାଇଁ, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି, ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲିକିରି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ କଣ ରଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ସବୁରେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ତାହା ମାନୁଛୁ, ମାତ୍ର ତାକୁ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧା କଣ? ଯଦି ସବୁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ତା ଲିଖିତ ଆକାର ଦେବାକୁ ଅସୁବିଧା କଣ? ଏତେ 3 ଦିନ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହିଁ ଲୋକ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକ ଉଠିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ଆମର କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ବସିନଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଗାଡି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଯେ କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ ଆପଣ ଜିଦ୍ ରେ ଅଟଳ ରହିକିରି ଷ୍ଟିୟରିଂ ଛାଡିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ତାର ମତଟା ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆମ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ, ଏଇ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ଆମର ଏଇ କଥାଟା ଉଠେଇଥିଲେ, ଏଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଦିକେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମ ଉପରେ କାନ୍ଧ ବି ପକେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିଙ୍କର ସମର୍ଥିତ ଥିଲୁ? ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପଳେଇଲା ବିଜେଡି ହେଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଯିବେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ୍, ସେଇଟା ବିଜେଡି ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି। ତା ମାନେ କଣ ଆମେ ବିଜେଡି ସମର୍ଥିତ? କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଆଜି ଆସିଲା ବୋଲି ଆମେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ହେଇଗଲୁ? ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ରାଜନେତା ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୀତି କରୁନୁ, ଆମେ ନିର୍ମାଲ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକିରି ଆମେ କଥା ଉଠଉଛୁ। ଆମେ କିଛି ଯୋଉ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁ। ହଁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ସେତିକ ଜିନିଷ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାସେ ଜାଗାରେ 6 ମାସ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଲିଖିତ ଆକାର ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ ସମୟରେ 7ଟି ଯାକ ଦାବି ସରକାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି।
ତାहे ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସେଇଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିକ ମାଇନସ୍ ଆଉ 6ଟା ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏସପି ଆଗକୁ ମାନେ ପେପର ବଢେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଯୋଉ 5ଟା ଥିଲା ସେ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଉପରେ ମାନେ କଥାଟା ପକେଇକି ଫାଇନାଲ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଆମେ ସେତିକିରେ ହିଁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ସେତିକ ଜିନିଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାହାଠୁ ଅଧିକ କିଛି ଚାହୁଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ଆମେ ଅଟକେଇବାନି କୌଣସି ଜରୁରୀ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅଟକେଇବାନି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ନେଇକରି କିଛି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ତା ଦେହରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଯୋଉ ଡିଜେଲ ଗାଡି ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏବେ ଆଜି କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ଆସିଲେ ଆମର ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କଣ କଲେ ଆମର ସଂଘ ସହିତ ସାଥ ଦେଲେ ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆମେ ଏବେ ଯେତିକି ଡିଜେଲ ଆସୁଛି ବାହାରୁ ଡ୍ରାଇଭର ମଗା ହଉଛି ଆଣିକିରି ଡିଜେଲ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ ନା କିଛି ଆମେ ମନା କରୁନୁ ମାତ୍ର ଆମେ ଚଲେଇବୁ ଆମେ ଓଡିଶା ଯେତିକି ଡ୍ରାଇଭର ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ହେଇଛି ଯେତିକି ଅଛୁ ଆମେ ଚଲେଇବୁନି ଆପଣ ବାହାରୁ ଆଣି ଚଲେଇବା କଥା ଚଲେଇନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମେ ଚଲେଇବୁନି। ଏଥିରେ ତଥ୍ୟତା ମାନେ ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଡିଜେଲ ଗାଡି ଆସୁଛି କଣ ଆସୁନି କି ଆସୁଛି ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଛାଡି ଦଉଛୁ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କିଛି ଅପଦସ୍ତ କୋଉଠି ହେଲୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମୁଁ ଆପଣ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ବସିଥିବେ ଆଉ ଜଣେ ଆପଣ ସାମ୍ବାଦିକ କରୁଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ନା କଣ କରିବେ? ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ତରିକାଟି ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆମେ ବି କହୁଛୁ ତମେ ନେଇକି ଯାଅ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଏଇ ସହଯୋଗ କରିପାରୁ ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ଜଣଉଛୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନୁ ନା। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଇଏ କଣ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ କି ପୁଣି ସେଇ ପେଟ ପଟାଣର କଥା ଆସିବ ଆପଣ ମାନେ ବି କେତେ ଦିନ ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧିକିରି ବସି ପାରିବେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଲୁ ସରକାର ବି ଆଉ ରହିବ ଏଇଟା ବି ଆମେ ଇଏ କରିକି ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇକି ରଖିବୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହୁଛୁ କାଲି ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କି ପବ୍ଲିକ ମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଆମେ ଅଧିକ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଇଏ କରୁନୁ ଆଜି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କାଲି ଯଦି ନ ଉଠେଇ ଦେବୁ ସେଇ ସମୟ ଯଦି ଇଏଟା ନ ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲେଣି ଯିଏ ଯେତିକି ହଇରାଣ ହେଲେଣି ସିଏ ଏ କଥା ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଡାମ ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ କୁ ଭାଇ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ କାରଣ ଆମେ ବି ନିଜେ ହିଁ ଶିକାର ହଉଛୁ ପବ୍ଲିକ ଶିକାରରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ କୁ ବୁଝେଇବୁ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ କାହିଁକିନା ଆମତିକି ଏବେ ଲାଗିଲାଣି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ ଆମେ ଯୋଉ ଚୁଜ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କୀଟ ପତଙ୍ଗଠୁ ବି ହୀନ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରିଦେଲେ ତାଠୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଆପଣ ମାନେ ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ ତ କରିବୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କରିବୁନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ମୌଳିକ ଜିନିଷଟା ମାଗିଛୁ ନାଇଁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମାଗିନୁ ନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜିନିଷଟା ମାଗିଛୁ ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅପସରାର କି ଜହ୍ନ ମାନେ ଉପର ଆକାଶରୁ ତାରାଟା ତୋଳି ଆଣୁଛନ୍ତି କି ଜହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ମାଗିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବି ସେ ନିଜେ ଯେ ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦେଇ ସାରିଛୁ ସେଟା ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ କଣ ଅସୁବିଧା? ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କେହି ଆସିଲେଣି କି? ନାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନିକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ସହିତ ସାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବସିଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ କଥା ମାତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ କେହି ଆସିକି ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ହବ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆମ ଟିକେ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସଦସ୍ୟ ଆମ ଟିକେ ଏତିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ରେଡି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଅଛୁ ପଖାଳ ଭାତ ସିନା ଖାଇକି ରହିବୁ ମାତ୍ର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଆକାର ନ ଦେଇଛୁ ନା ଆମେ ଇଏ ଭାଙ୍ଗିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଦୃଢ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଛି? ଜି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏଇ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି କି କାରଣ କାହାର ଚାକିରି ଯିବା କାରଣ ବହୁତ ଜଣ ବି ସେ ପ୍ରକାର ବି ବହୁତ ଜଣ ଗଲେଣି
ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେରିଂ ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇଠୁ ଓହରିବୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଗାଡି ମିଳିବନି ଚଲେଇବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାସରେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିକସନ ହେଇକି ରହୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ଅଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର ମାଲିକର ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମର କୌଣସି ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡି ପ୍ରିକସନ ହେଇଯାଉଛୁ ନା ଆଗରୁ ଆମେ ଚଲାଉଥିଲୁ କାହିଁକିନା କାଲି ଥିଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ଅଛୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଜବର ଜୀବନ ଡ୍ରାଇଭର ଜୀବନ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ରହୁଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତି ମହାସଂଘର ରହିଲା କାଲି ସକାଳକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠିପାରେ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଏକଥା ବି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଉଠେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଉଠେଇବା ବି ସହଜ ହେଇପାରେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇକି। ମ୍ୟାଡାମ ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁନି ପ୍ରେସର କରିକି ଉଠେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି କି ନହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଭିତରେ ନେଇ ପଳେଇବେ ମାତ୍ର କେତେ ଦିନ ଆମେ ତ କୌଣସି ତ ଭୁଲ କରିନୁ ନା ଆମେ କୌଣସି ଭୁଲ ବାଟ ଆମେ ମାନେ ଇଏ କରୁନୁ କି ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବୁ ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଆରେଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ ଆମର ଯିଏ ମହାମହିମ ଅଛନ୍ତି ଅଜୁ ଭାଇ ସେ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ହବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯାହା ହବ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସରକାର ହିଁ ବୁଝିବ। ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଇଥାଏ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଘ ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାଗ କରିବେ ଫାଳ ଫାଳ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ୟମ ଏଥର ବି ହଉଛି କି? ହଁ ସେଇଟା ତ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ହିଁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ କି ନ ଦେଖିଛୁ ଏବେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ କି ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବିନା ସରକାରର ସମର୍ଥନ ଏବେ କଣ ଆମେ ବାଇଟ୍ ବି ନାଇଁ ନା ଆମେ ବାଇଟ୍ ବି ଶୁଣୁଛୁ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ନ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଆପଣ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆମ ଟିକେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତା ମାନେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଦେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ହଁ ରାଜନୀତି ତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ପ୍ରବେଶନ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଓକେ ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେତିକି ତକଲିଫ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଯେତିକି ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଂଶିକ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ମାତ୍ର ସେଥିରେ 100% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଦାୟୀ କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଲରେଡି ମାନେ କହିଦେଇଛୁ ମାତ୍ର ଆମେ ମାନି ନେଇକି ସେ ଜିନିଷ କରିବୁ ମାତ୍ର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେନି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ବସିବୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଲାଣି ବାହାର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ସରକାର ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିମର୍ଶ କରିବାନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ରାସ୍ତା ତ ବାଛି ନେଇଛୁ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ତାହେଲେ ପୁଣି ଫେରିବୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଆମ ଉପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ବସିଥିବୁ କି ଆମେ କୌଣସି ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଭୋଗିତ ହେଇକି ରହିଥିବୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା ହଉ ଏବଂ ଯୋଉ ଦାବି ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ମୌଖିକ ଭାବରେ କିଛି କହିବାରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଲିଖିତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଲିଖିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେଣି ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଦାବି ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ସେ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଆସିବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାର ପେଟ ପାଟଣାର ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।